नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचलमणोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुरिं मिनमो सुद केवली भणिदम। समयसार ग्रंथादिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर आत्मख्याति नाम की टीका अपन देख रहे हैं। समयसार ग्रंथ में हम कर्ता कर्म अधिकार यहाँ पे देख रहे हैं। हमने कल जो गाथा देखी 93 नंबर की गाथा, 93 नंबर की गाथा हमने कल देखी। उसमें अब यहाँ पे ज्ञानी की बात कही, क्योंकि 92 में यहाँ पे अज्ञानी की बात कही थी और 93 में ज्ञानी की बात कहते हैं कि ज्ञान थी कर्म उत्पन्न थतु न थी। वहां पे कहा था ना 92 में, वहां पे कहा था शीत उष्ण का ही दृष्टांत दिया, और इधर भी 93 में शीत उष्ण का ही दृष्टांत दिया है ना। जैसे शीत उष्ण की जो अवस्था है, वो शीत उष्ण की अवस्था किससे तन्मय है, उसका कर्ता कौन है, पुद्गल है। शीत उष्ण की अवस्था का कर्ता वो पुद्गल के साथ तन्मय है, बराबर, पुद्गल के साथ तन्मय है। और जो जानना होता है ना, वो ज्ञान की जो क्रिया होती है, ज्ञान के परिणाम है, वो आत्मा के साथ तन्मय है, पुद्गल के साथ तन्मय नहीं। और शीत उष्ण की अवस्था पुद्गल के साथ तन्मय है, परंतु आत्मा के साथ तन्मय नहीं है। ये दो पहले तो भिन्नता समझो। पहले तो यहाँ पे दो भिन्नता बताई दृष्टांत में। शीत उष्ण का दृष्टांत देकर कहा कि शीत उष्णनी अवस्था पुद्गल સાથે અભિન્ન છે, તન્મય છે, અને જે જ્ઞાનની પર્યાય છે, જાણવાની પર્યાય છે, એ આત્મા સાથે અભિન્ન છે। કોની સાથે અભિન્ન છે? આત્મા સાથે અભિન્ન છે। दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों के बीच में कर्ता कर्मपना नहीं है। अब सिद्धांत में समझाया, वैसे ही राग द्वेष आदि के जो भाव है, राग द्वेषना जे भाव छे, जे परिणाम छे, तो वो परिणाम को इन गाथाओं में पुद्गल का कहा। क्यों पुद्गल का कहा? क्योंकि उसकी जाति पुद्गल जैसी है, जीव जैसी नहीं है। जीव की जाति के वो परिणाम नहीं है। किसके परिणाम है? पुद्गल की जाति के है, इसलिए उसको पुद्गल के खाते में डाल दिया। किसके खाते में? पुद्गल के खाते। और उस रागादि परिणाम ज्ञान में निमित्त बनते हैं, परंतु वो ज्ञान की पर्याय किसके साथ अभिन्न है? आत्मा के साथ अभिन्न है। वापस सिद्धांत में रागादि परिणाम लिए, रागादि परिणाम को पुद्गल के साथ तन्मय बताया, उसका कर्ता पुद्गल, और ज्ञान जो जानना हुआ, उसका कर्ता आत्मा है। उसका कर्ता कौन है? आत्मा है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु कर्ता कर्मपना नहीं है। ये तो पहले दृष्टांत और सिद्धांत समझाया। अब यहाँ 93 नंबर की गाथा में ज्ञानी की बात बताई। 92 में कहा कि ऐसा जो भेद नहीं जानता वो अज्ञानी छे। ए जीव कौन छे? अज्ञानी छे। जो राग और ज्ञान वच्चे अंतर नहीं जानता वो अज्ञानी है। ऐसा कौन सी गाथा में कहा? 92 में। अनादिकाल से हम ऐसा ही कर रहे हैं ना, राग और ज्ञान के बीच में क्या नहीं जान रहे? अंतर नहीं, भेद नहीं जानते हैं। खरेखर दोनों के बीच में क्या है? अंतर है। क्योंकि राग निकल जाता है, बोलो सिद्ध अवस्था हो जाती है, तो फिर राग रहता है। राग का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है ना। ऐसे यहाँ पे कहते हैं। और ज्ञान का बोलो कभी अभाव हुआ? निगोद अवस्था में भी गया, परंतु ज्ञान तो हर समय बना रहा ना। ज्ञान मेरा स्वभाव है, राग मेरा स्वभाव नहीं है। आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा। आता है और जाता है, राग आते हैं और राग जाते हैं, परंतु ज्ञान तो हमेशा रहता है। अब जो भेद नहीं जानता वो अज्ञानी है, इसलिए उसका क्या कहा यहाँ पे? ज्ञान नु अज्ञानत्व प्रगट थाय छे।
અજ્ઞાનીનું જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ પ્રગટ થાય છે, माने ज्ञान का अज्ञान रूप से परिणमन हो रहा है, ज्ञान रूप से परिणमन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो राग का क्या बनता है, कर्ता बनता है। कैसे बनता है, मैं रागी हूं ऐसी मान्यता करता है। 93 में सब कुछ सेम बताया, परंतु ज्ञानी की बात कही कि जो ऐसा राग और ज्ञान के बीच में भेद जान लेता है, अंतर जान लेता है, बराबर ना, तो वो अपने को राग रूप नहीं परिणमता है, राग वाला नहीं मानता है, राग का ज्ञाता हो गया है, इसलिए उसका ज्ञानનું એના જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ થાય છે, એના જ્ઞાનનું શું થાય છે, જ્ઞાનત્વ પ્રગટ થાય છે, કારણ કે એ જ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે અને અજ્ઞાની રાગ રૂપે પરિણમે છે। જ્ઞાની રાગનો અકર્તા અને અજ્ઞાની राग का कर्ता बनता है। ये दो गाथा में ये बताया, ज्ञानी अज्ञानी और ज्ञानी की दशा समझाई, बराबर ना। भेद ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी, और भेद ज्ञान है तो वे ज्ञानी है। अब देखो 94 नंबर की गाथा, आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर की गाथा है ना, कल मेगा भाभी मोनाली भाभी नहीं थे ना शाम को, तो ये हमने एक बार वापस रिवाइज कर लिया दोनों 92 93 गाथा, बराबर। आगे बढ़ते हैं, बाकी तो सब थे, खुशबू बेन भी नहीं थे, है ना, रिविजन हो गया। अब देखो 94 नंबर की गाथा में जाते हैं हम। गाथा का पहले पाठ करते हैं। હવે પૂછે છે કે અજ્ઞાનથી કર્મ કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, અજ્ઞાનથી કર્મ કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, અજ્ઞાનથી આ કર્મ કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે। अब पहले तो गाथा का पाठ करते हैं। क्रोध एम विकल्प ए उपयोग त्रण विध आचरे, त्या जीव ए उपयोग रूप जीव भावनो करता बने। उपयोग तो एक रूप ज छे, उपयोग तो एक रूप छे, परंतु जो अहींया उपयोग त्रण रूप आचरे छे अज्ञानीनो, केवी रीते ए समझावशे ना। आगम और अध्यात्म में अंतर है। आगम क्या करता है, आगम तो वस्तु का स्वरूप समझाता है, परंतु अध्यात्म क्या करता है, अध्यात्म प्रयोजननी सिद्धि करावे छे। अध्यात्म शू करावे छे, प्रयोजननी सिद्धि करावे छे। आगम वस्तु की सिद्धि कराता है, पहले द्रव्य गुण पर्याय का बेस बनाता है, वस्तु प्रमाण के द्रव्य में लाता है, और अध्यात्म फिर उसमें से क्या करता है, अध्यात्म एक ज्ञायक को दर्शाता है। कहते हैं ना, जो आगम है ना, आगम, वो आगम है ना, वो तो कहा हुआ है, कहा हुआ है माने जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा हुआ है। आगम, आगम, हाँ वो कह सकते हैं, परंतु पहला एक पॉइंट लिखो कि आगम जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ है, और परमागम अनुभव किया गया है, किया हुआ है। परमागम क्या होता है, अनुभव किया हुआ होता है। परमागम अनुभव किया हुआ होता है और आगम कहा हुआ होता है। एक पॉइंट अभी मम्मी ने याद किया कि आगम नींव है और परमागम महल है। आगम नींव और परमागम महल है। आगम कहा हुआ है, परंतु परमागम तो अनुभव की हुई वाणी है। ये समयसार कुनकुन आचार्य देव के अनुभव की हुई वाणी है, इसलिए समयसार परमागम छे, परमागम छे। ख्याल आवे छे ने? ये परमागम में आत्मा, मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव की हुई वाणी ये निकली हुई है, ये लिखी गई है, और हमें भी ये अनुभव करने की विधि बताते हैं। अब देखो यहाँ पहला गाथार्थ वांचिए। त्रण प्रकारनो आ उपयोग હું ક્રોધ છું એવો પોતાના વિકલ્પ કરે છે, તેથી આત્મા તે ઉપયોગ રૂપ પોતાના ભાવોનો કરતા થાય છે। શું કીધું અહીંયા, શું કીધું? પહેલા તો એમ કીધું ને કે અહીંયા એમ કીધું કે ત્રણ પ્રકારનો આ ઉપયોગ હું ક્રોધ છું એવો પોતાને વિકલ્પ કરે છે, પોતાનો વિકલ્પ કરે છે, મને ક્રોધનો કર્તા બને છે, ક્રોધને પોતાનું જાણે છે અને ક્રોધમાં જ લીન થાય છે। એટલે મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન અને અવિરતિ રૂપ આ ઉપયોગ ત્રણ પ્રકારથી પરિણમે છે। હું ક્રોધ છું ऐसा मानता है, હું क्रोधी છું ऐसा जानता है, અને क्रोध परिणाम में ही लीन रहता है। बराबर, क्रोध परिणाम में ही लीन रहता है। ख्याल आ रहा है कि नहीं?
ये 3 प्रकार का उपयोग ऐसे विपरीत रूप परिणमता है, विकार रूप परिणमता है। क्या लग रहा है? चैतन्य के विकार रूप परिणाम है ये। और आत्मा તેથી आत्मा તે उपयोग रूप પોતાને ભાવોનો કરતા થાય છે। इन परिणामों का आत्मा क्या बनता है? इन परिणामों का आत्मा कर्ता बनता है। परिणाम मेरे नहीं है, क्योंकि परिणाम से भी मैं कैसा हूँ? भिन्न हूँ। परंतु उपयोग मैं तो जाननहार हूँ, जानने वाला तत्व हूँ, है ना। परंतु अज्ञानी जानने वाले को गौण कर देता है और परिणाम को मुख्य कर देता है। फिर से अज्ञानी की भूल क्या हो रही है? परिणाम को मुख्य करता है, माने आविर्भूत करता है, और भगवान आत्मा को तिरोभूत करता है। और ज्ञानी क्या करता है? भगवान आत्मा को आविर्भूत और रागादि परिणाम को तिरोभूत करता है ना। हर समय मुझे मेरा ज्ञान ही जानने में आ रहा है। क्या जानने में आ रहा है? ज्ञान ही जानने में आ रहा है। माने दर्पण होता है ना, तो दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में बहुत कुछ झलकता है, दर्पण में बहुत कुछ झलकता है, परंतु हमें मुख्य कौन हो जाता है? मुख्य कौन हो जाता है? अपना चेहरा हो जाता है ना, अपना चेहरा। ऐसे ज्ञानी के ज्ञान में भी बहुत कुछ झलक रहा है, परंतु उनको मुख्यता किसकी होती है? उनको मुख्यता अपने स्वभाव की, अपने ज्ञायक परमात्मा की मुख्यता होती है। ख्याल है ना? क्योंकि उन्होंने निज को निज जाना और पर को पर जाना, निज को निज जाना और पर को पर जाना। आपा पर का ज्ञान हो गया तो वो क्या हो गया? ज्ञानी हो गया। अब देखो टीका में क्या कहते? खरेखर आ सामान्यपणे, खरेखर आ सामान्यपणे अज्ञान रूप एवं जे मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति रूप 3 પ્રકારનું અવિકાર સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામ તે પરના અને પોતાના અવિશેષ દર્શનથી, અવિશેષ જ્ઞાનથી અને અવિશેષ રતિથી સમસ્ત ભેદને છુપાવીને ભાવ્ય ભાવક ભાવને પામેલા એવા ચેતન અને અચેતનનું सामान्य अधिकरण थी अनुभव करवा थी, है ना। क्या कहा पहले? तो देखो, पहले इतना पढ़ते हैं, समझते हैं कि खरेखर आ सामान्यपणे अज्ञान रूप एवं, सामान्यपणे એટલે શું? સામાન્યપણે એટલે કે અવિશેષપણે। એક પહેલા તમે લખો, સામાન્યપણે એટલે અવિશેષપણે। અવિશેષપણાનો અર્થ લખો। અવિશેષ એટલે કે ભેદ વિશેષ માનતો નથી, ભેદ જાણતો નથી। અવિશેષ એટલે વિશેષ એટલે ભેદ, અને અવિશેષ એટલે ભેદ નહીં જાણતો, ભેદ નહીં જાણતો અજ્ઞાન રૂપ એવું સામાન્યપણે એટલે કે અવિશેષપણે એટલે કે ભેદ ન જાણતા રૂપ, ભેદ ન જાણતા રૂપ અજ્ઞાન રૂપ એવું જે મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાન અને અવિરતિ 3 પ્રકારનું સવિકાર એટલે વિકારરૂપ પરિણમન, બરાબર। ચૈતન્યના જે વિકારરૂપ પરિણમન છે ને, મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાન અને અવિરતિ, એ સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામ તે પરના અને પોતાના એટલે કે રાગ અને આત્મા, 2 વસ્તુ લેવાનું। પરમાં હવે કોને નાખ્યા? પુણ્ય પાપના ભાવ, દયા દાન પૂજા ભક્તિ સુખ દુઃખ બધા આ પરિણામ, બરાબર। આ બધા પરિણામ પરના અને પોતાના અવિશેષ દર્શનથી, અવિશેષ જ્ઞાનથી અને અવિશેષ રતિથી, અવિશેષ દર્શનથી પહેલું, અવિશેષ દર્શનથી એટલે કે રાગ અને આત્મા વચ્ચે ભેદ નથી જાણતો, નથી માનતો। દર્શન છે ને, દર્શન એટલે ભેદ નથી માનતો, બરાબર, ભેદ નથી માનતો। અવિશેષ દર્શનથી એટલે દર્શનથી એટલે માન્યતામાં એ રાગ અને આત્મા વચ્ચે ભેદ માનતો નથી, है ने। પોતાના અવિશેષ દર્શનથી એક માને છે, એટલે શ્રદ્ધાની અપેક્ષાથી એક માને છે, બરાબર। અવિશેષ દર્શનથી એટલે શ્રદ્ધાની અપેક્ષાથી એ રાગ અને આત્માને એક માને છે। અવિશેષ જ્ઞાનથી એટલે કે જ્ઞાનની અપેક્ષાથી
એ રાગ અને આત્માને એક જાણે છે. જો જ્ઞાન થયું ને એટલે જાણવાની વાત આવે, બરાબર, એક જાણે છે. અને અવિશેષ રતિથી, બરાબર, રતિથી એટલે ચારિત્રની અપેક્ષા. અવિશેષ રતિથી એટલે કે ચારિત્રની અપેક્ષા, બરાબર, ચારિત્રની અપેક્ષા એ પરિણામમાં લીન રહે છે. એ પરિણામમાં શું રહે છે? લીન રહે છે. એટલે એ પરિણામને એકરૂપ આચરે છે. એટલે જ્ઞાન અને આત્માને એકરૂપપણે આચરણ કરે છે. એકરૂપ જાણીને આચરણ કરે છે. ખ્યાલ આવે? ત્રણ ગુણની અહીંયા 3 ગુણના વિપરીત પરિણામનું વર્ણન કર્યું. શું કીધું? ફરી, ખરેખર આ સામાન્યપણે અજ્ઞાન રૂપે એવું જે મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ રૂપ 3 પ્રકારનું સ્વીકાર ચૈતન્ય પરિણામ, તે પરના અને પોતાના અવિશેષ દર્શનથી, અવિશેષ જ્ઞાનથી અને અવિશેષ રતિથી સમસ્ત ભેદને છુપાવીને, શું કરી નાખ્યું? સમસ્ત ભેદને છુપાવી, એટલે ભેદ નહીં જાણતો. રાગ ભેદને છુપાવવું એટલે શું? કે રાગ અને આત્મા વચ્ચે ભેદ નથી જાણતો. રાગ અને આત્મા વચ્ચે શું નથી જાણતો? ભેદ નથી જાણતો. એટલે અભેદ જાણે છે, એક જાણે છે. ખ્યાલ આવે ને? કોને એક જાણે છે? ત્રિકાલીને અને વિકારી ભાવને. એમ ક્યાં જાણે છે? કે હું ચૈતન્ય સ્વભાવી, વિજ્ઞાન ઘન, એકરૂપ રહેવા વાળો ચૈતન્ય ચમત્કાર અને આનંદની સુખનો ધામ, ગોદામ, સમુદ્ર, અનંત ગુણથી ભરેલો ભરચક એવો પોતાને નહીં જાણતા ભેદને છુપાવી દે છે. એટલે કે રાગ અને આત્મા વચ્ચે ભેદ નથી જાણતો અને બેઉને કેવું માને છે? એક માને છે. એકપણેનો અભ્યાસ કરે છે, એક માને છે. તેથી જો ભેદ છુપાવીને ભાવ્ય ભાવક ભાવને પામેલા એવા ચેતન અને અચેતનનું સામાન્ય અધિકરણથી જાણે કે તેમનો એક આધાર હોય એ રીતે અનુભવ કરવાથી. હવે જો આગળ વધીએ, શું કીધું અહીંયા? ભેદને છુપાવ્યું. જ્ઞાન અને રાગ વચ્ચે જે ભેદ હતો ને એ ભેદને ન જાણ્યો. એનો અર્થ થયો કે ભેદને છુપાવી દીધું. ભાવ્ય ભાવકને પામેલા. ભાવ્ય ભાવક એટલે કોણ? ભાવક એટલે આત્મા અને ભાવ્ય એટલે વિકારી ભાવ. ભાવક એટલે આત્મા અને ભાવ્ય એટલે વિકારી ભાવ. બરાબર? ભાવક એટલે ભોગવનાર અને ભાવ્ય એટલે ભોગવવા યોગ્ય. ફરી, ભાવક એટલે ભોગવનાર અને ભાવ્ય એટલે ભોગવવા યોગ્ય. હવે શું જાણે છે? કે સામાન્ય અધિકરણ આધાર હોય તે અજ્ઞાનથી માને છે. એટલે શું? કે અહીંયા એમ કે છે ચેતન અચેતન બંનેનો અજ્ઞાની એક આધાર માને છે. ચેતન અચેતન, અહીંયા કીધું ને, ચેતન અચેતન બંનેનો સામાન્ય અધિકરણ જાણે તેમનો એક આધાર હોય એ રીતે અનુભવ કરે છે. એટલે શું? તો સરસ ગુરુદેવશ્રી અહીંયા સમજાવ્યું છે કે અહીંયા વિકાર ઉત્પન્ન કરનાર પણ હું અને જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનાર પણ હું. શું કીધું? બંનેનો ઉત્પન્ન કરનાર હું. એમ અહીંયા કે છે અધિકરણ એટલે આધાર. અધિકરણ એટલે આધાર. એટલે બંનેનો આધાર આત્માને માને છે. રાગનો આધાર પણ આત્માને માને અને જ્ઞાનનો આધાર પણ આત્માને માને છે. શું કીધું? ફરી, રાગનો આધાર પણ આત્માને માને અને જ્ઞાનનો આધાર પણ આત્માને માને છે. એટલે સામાન્ય અધિકરણથી ચેતન અચેતનનું સામાન્ય અધિકરણથી એટલે એકરૂપ અધિકરણ. સામાન્ય અધિકરણ એટલે બંનેનું એક અધિકરણ. ફરી લખજો, અર્થ લખતા જાઓ તમે. હને? સામાન્ય અધિકરણ એટલે એક રૂપ અધિકરણ, એક અધિકરણ. બંનેનો એક અધિકરણ માને છે. કોણ? આત્મા. એટલે આત્મા રાગનો કરનાર પણ છે, રાગનો આધાર પણ છે અને જ્ઞાનનો આધાર પણ છે. બંનેને ચેતન અને અચેતન. અચેતનમાં રાગ લીધો અને ચેતનમાં જ્ઞાન લીધો. બંનેનો અધિકરણ સામાન્ય એટલે એક અધિકરણથી જાણે છે કે શું જાણે છે? તેમનો એક આધાર હોય એ રીતે અનુભવન કરવાથી. હવે એવો અનુભવ કરે છે. શું અનુભવ કરે છે?
કે આ રાગનો કરનાર હું અને આ રાગનો ભોગવનાર હું અને આ રાગ મારું ભાવ્યો, રાગ મારું ભાવ્યો. હું ક્રોધ છું એવો પોતાનો વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરે છે. શું કીધું? ક્રોધ થયો પણ પોતાને કેવો માને છે? હું ક્રોધી છું, હું રાગી છું. ખ્યાલ છે? હું ક્રોધી, હું રાગી, એવા પ્રકારની અહીંયા એ મિથ્યા માન્યતા કરી રહ્યો છે. ખ્યાલ આવે છે ને? હું ક્રોધી અને હું ક્રોધી, હું રાગી, હું માની, એવી ભ્રાંતિને લીધે જે સવિકાર એટલે કે વિકાર સહિત છે એવા ચૈતન્ય પરિણામને પરિણમતો થકો, એવા ચૈતન્ય પરિણામને પરિણમતો થકો આ આત્મા, એવા ચૈતન્ય પરિણામને પરિણમતો થકો આ આત્મા તે સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામ રૂપ પોતાના ભાવનો કરતા થાય છે. શું કીધું અહીંયા? સવિકાર વિકાર સહિત એવા ચૈતન્ય પરિણામને પરિણમતો થકો આ આત્મા તે સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામ રૂપ પોતાના ભાવોનો કરતા થાય છે. એટલે કે આવા રાગાદી પરિણામનો આત્મા શું થાય છે? કરતા થાય છે. અજ્ઞાની રાગ અને આત્માને એક અનુભવે છે ને, અને બંનેનો આધાર એક માને છે, એટલે એ બંનેઓને એકપણારૂપ અનુભવ કરે છે. કેવો અનુભવ કરે છે? એકપણારૂપ અનુભવ કરે છે. અને હું ક્રોધ છું એવી એને અંદરમાં હું જ ક્રોધી છું એવી ભ્રાંતિ પડી છે. એટલે હું જ આ રાગનો કરતા અને હું જ રાગનો ભોગતા. ફરી રાગનો કરતા પણ હું અને રાગનો ભોગતા પણ હું. આહા, જો અહીંયા ગુરુદેવની 2-3 લાઈન જે લખી છે ને, વાંચું છું. અજ્ઞાની જીવ સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામનો કરતા થાય છે. વિકારના પરિણામ તે ચૈતન્યના પરિણામ છે. વિકારના પરિણામ એ ચૈતન્યના પરિણામ છે. ભેદ જ્ઞાન કરવાના પ્રયોજનથી તેને પૂતગલના કયા, પરંતુ અજ્ઞાનપણાએ તે ભાવ પોતાની પર્યાયમાં થાય છે. રાગ દ્વેષ ભાવ કોઈ જડમાં થતા નથી. પ્રયોજનવશ ગુરુદેવ કહે છે એને જડના કહેવામાં આવે છે. હને અહીંયા કીધું ને એવી ભ્રાંતિ, હું ક્રોધી છું, અવિશેષ જ્ઞાન, અવિશેષ રતિ. અચ્છા, અવિશેષ જ્ઞાન અને અવિશેષ રતિ. અહીંયા ફરી એકવાર, હે ને, અવિશેષ જ્ઞાનથી, અવિશેષ જ્ઞાનથી એટલે જ્ઞાનની અપેક્ષાથી, અવિશેષ એટલે ભેદ નથી જાણતો. જ્ઞાનની અપેક્ષાથી કહીએ તો એ રાગ અને જ્ઞાનને એક માને છે. અવિશેષ એટલે ભેદ જાણતો નથી. અવિશેષ એટલે શું નથી જાણતો? ભેદ નથી જાણતો. અને અવિશેષ રતિથી, રતિથી એટલે ચારિત્રથી એ રાગમાં લીન રહે છે, રાગમાં એકાકાર રહે છે. અવિશેષ એટલે જ્ઞાન અને રાગ વચ્ચે ભેદ ન જાણતો આચરે છે. અવિશેષ એટલે ભેદ ન જાણવો, વિશેષ એટલે ભેદ, અને અવિશેષ એટલે ભેદ ન જાણવો. અવિશેષ એટલે ભેદ ન જાણવો. ખ્યાલ આવે છે ને? અવિશેષ દર્શન એટલે શ્રદ્ધા, અવિશેષ જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન, અને અવિશેષ રતિથી એટલે ચારિત્ર. આ 3 ગુણની અપેક્ષાથી એ 3 ગુણના પરિણમન વિપરીત ચાલી રહ્યું છે. એટલે 3 ગુણના પરિણમનમાં અને એ ભેદ નથી જાણતો. કોના વચ્ચે? તો કે છે રાગ અને જ્ઞાન વચ્ચે. રાગ અને જ્ઞાન વચ્ચે. બરાબર ને? હવે કીધું ને બંનેનો આધાર એક માને છે. જો હવે ગુરુદેવ અહીંયા શું કહે છે? હું ક્રોધ છું એવી ભ્રાંતિને લીધે સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામે અજ્ઞાની પરિણમે છે, અને તે આત્મા સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામરૂપ પોતાના ભાવોનો કરતા થાય છે. જડ કર્મ સાથેનો કોઈ સંબંધ નથી, પરંતુ અજ્ઞાનપણાને લીધે પોતાના સવિકાર પરિણામનો અજ્ઞાની પોતાથી કરતા થાય છે. સવિકાર પરિણામનો અજ્ઞાની પોતાથી કરતા થાય છે. તે વિકારી ભાવ થાય તે મારા છે, મારું કર્તવ્ય છે એમ અજ્ઞાની માને છે. તેથી તેનો કરતા તે થાય છે. શું કીધું અહીંયા? એ વિકારી ભાવ મારા છે, મારું કર્તવ્ય છે ને હું એનો ભોગવનાર છું એવી માન્યતાથી એ કોનો કરતા થાય છે? એ આ ભાવોનો કરતા થાય છે. કોનો? જો અહીંયા કીધું ને આ ચૈતન્ય પરિણામે પરિણમતો થકો, એટલે ગુરુદેવનો ખુલાસો કર્યો ને કે આ પરિણામ ચૈતન્યના પરિણામ છે, આ કોઈ જડના પરિણામ નથી. જડના તો પ્રયોજનવશ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે જ્યારે આત્માની અનુભૂતિ કરાવી હોય ત્યારે એને જડના ખાતામાં નાખવામાં આવે છે, પરંતુ ખરેખર તો આ ચૈતન્યના પરિણામ વિકાર છે. કારણ કે આ પરિણામ થાય છે ક્યાં? તો કે જે જીવની પોતાની પર્યાયમાં થાય છે ને, જીવની પોતાની પર્યાયમાં થાય છે. આપણે તો તરત પરદ્રવ્ય ઉપર દોષ આપી દઈએ, તરત દ્રવ્ય ક્ષેત્ર પરદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળને દોષ આપીએ,
અહીંયા કે છે કે પરદ્રવ્ય કાળ ક્ષેત્ર કઈ ખરાબ નથી, પણ પોતાના પરિણામ ખરાબ છે. શું કીધું? પોતાના પરિણામ ઉપર તો આપણે લક્ષ્ય નથી કરતા, આપણે તો સીધો કાળ ઉપર દોષ આપી દઈએ, પરદ્રવ્ય ઉપર દોષ આપી દઈએ, નિમિત્ત ઉપર દોષ આપી દઈએ, કર્મ ઉપર દોષ આપી દઈએ. પરંતુ અહીંયા કે છે કે આ કાળ ખરાબ નથી, આ ક્ષેત્ર ખરાબ નથી. આપણને થાય કે આ ભરત ક્ષેત્ર છે, અહીંયા ક્યાંથી કાર્ય થાય? તો ભરત ક્ષેત્ર છે. क्षेत्र तो विदेह क्षेत्र हो तो कार्य था, परंतु विदेह क्षेत्र में कोई अच्छा बुरा नहीं है, क्योंकि बोलो अनंत बार विदेह क्षेत्र भी जाके आए कि नहीं? अनंत बार जाके आए. तो क्षेत्र अच्छा होता तो अनंत बार गए तो काम हो जाना चाहिए था ना, हम सिद्धालय में होते. और काल खराब है, अभी पंचम काल है, हुंडाक्षरपिणी काल है, निकृष्ट काल है, परंतु इसी काल में कुनकुन आचार्य देव हो गए ना. हाँ, कुनकुन आचार्य देव हो गए, श्रुत केवली हो गए, है ना. समझ में आ रहा है? तो ये सारे सब अभी इस काल में भी जन्मे थे सब चौथे काल में, परंतु इस काल की शुरुआत में भी हुए ना अनुबद्ध केवली, वे सब गए ना मोक्ष. तो यहाँ पे कहते काल खराब नहीं है, क्षेत्र खराब नहीं है, परंतु अपने परिणाम बिगड़ते हैं. इसीलिए है ना, आती है ना एक भक्ति है, सब जाए तो जाए मेरा जैन धर्म ना जाए, सब जाए तो जाए मेरा जैन धर्म ना जाए. वस्तु का स्वरूप तो सब काल में समान ही है. शक्कर तो तीनों काल में मीठी है ना. रसगुल्ले बनाने की विधि, शीरा बनाने की विधि तीनों काल में एक ही है, परंतु श्रद्धा मिथ्या तो सारे गुण का परिणमन मिथ्या. जैसे कहते ना कि जो शीरा बनता है ना, शीरा, तो शीरा में हम शक्कर गोड़ डालते ना, गुड़, तो वो गुड़ मीठा होता है, और घी और लोट भी होता है. तो घी और लोट और गुड़ होता है, बराबर. गुड़ के कारण से वो घी और लोट दोनों क्या हो जाते हैं? मीठे हो जाते हैं. किसके कारण से? किसके कारण से? गुड़ के कारण से. गुड़ डाला तो लोट और घी दोनों क्या हो जाते हैं? मीठे हो जाते हैं, बराबर ना. ऐसे यहाँ पे कहते हैं श्रद्धा सम्यक. श्रद्धा सम्यक तो ज्ञान और चारित्र भी क्या हो जाते हैं? सम्यक हो जाते हैं. समझ में आ रहा है? माने जैसे वो लोट और घी को मीठा करने में वो गुड़ निमित्त है, गुड़ डाला तो दोनों मीठे हो गए, ऐसे श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक रूप परिणमते हैं. ये परिणाम चैतन्य के परिणाम है, चैतन्य परिणाम है, અને ये स्वयं अपने भावों का क्या बनता है? कर्ता बनता है. देखो यहाँ पे कहा एवी ज रीते, હવે એવી જ રીતે ક્રોધ પદ બદલીને માન, માયા, લોભ, મોહ, રાગ, દ્વેષ, કર્મ, ન કર્મ, મન, વચન, કાય, સ્તોત્ર, ચક્ષુ, ઘ્રાણ, રસન અને સ્પર્શન, બરાબર 16 सूत्रનો व्याख्यान रूप કરવામાં આવે છે. माने इसको बदल कर, किसको बदल कर? क्रोध पद ने बदलीने, कारण કે ગાથામાં ક્રોધ આવ્યું છે ને, ગાથામાં ક્રોધ છે. क्या ज्ञान अज्ञानी क्रोध ने पोतानु माने छे, क्रोध ने पोतानु जाने छे, अने क्रोध में लीन होता है, बराबर. अब इसी पद को बदलकर इन ए पद में आप ये 16 सूत्र को डाल दो, बराबर ना. 16 सूत्र व्याख्यान रूप करवामा आवे छे, बराबर. माने एक को बदलकर सब दूसरे को डाल दो. अब देखो मान में माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, न गुरुदेवे तो एक एक वस्तु समझावी છે કે ભાઈ राग शरीर में रोग तथा पोताने रोगी माने छे, शरीर पुष्ट होता है तो अपने आप को पुष्ट मानता है. अपने आप को क्या मानता है? पुष्ट मानता है. इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रिय वाला मैं, है ना, मन वाला मैं. ये सब अवस्था को अपनी मानता है. धन, संपत्ति, पुत्र, स्त्री, परिवार, दास, दासी, नौकर्म, इन सब को वो अपना मानता है. ख्याल आ रहा है ना? इसका नाम ही ये क्या है? संसार है. अपनापन करना, इन सब में अपनापन करना, इसका नाम क्या है? संसार है. भावार्थ जो હવે ભાવાર્થમાં શું કહે છે? અજ્ઞાન રૂપ એટલે કે મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન, અવિરતિ રૂપ 3 પ્રકારનું જે સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામ તે પોતાનો અને પરનો भेद नहीं जानीने, है ना. ये 3 प्रकार का परिणमन हुआ ना, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति.
તો સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામ તે પોતાના અને પરનો ભેદ નહીં જાણતા. આવા જે પરિણામ છે ને એ પોતાનો અને પરનો ભેદ નથી જાણતો. હું ક્રોધ છું, હું માન છું ઇત્યાદિ માને છે. તેથી અજ્ઞાની जीव ते अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम नो શું બને છે? कर्ता बने છે. वो क्या बनता है? कर्ता बनता है. અને તે અજ્ઞાન રૂપ ભાવ તેનું કર્મ થાય છે. તે અજ્ઞાન રૂપ ભાવ તેનું કર્મ થાય છે. मैं कर्ता और